السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان پر سلسلے وار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا 15واں سیریل ہے. آج سے ہم جو بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری سوشل لائف جو ہے، ہماری جو زندگی ہے اس سے متعلق ہم ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں جو ہم نے اپنی زندگیوں میں رسومات داخل کر رکھی ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا آپ کو ایک پالیسی بتاتے ہیں. یہ رسومات جو ہے وہ کس وجہ سے آتی ہیں. تو جس وجہ سے آتی ہیں اسی لحاظ سے شریعت اس کے اوپر کیا کرے گی، حکم لگائے گی. تو یہ جو رسمیں ہماری زندگی میں شادی، بیاہ، عقیقہ، ختنہ، پیدائش، مرنا، تو یہ جتنی رسومات ہوتی ہیں کبھی کبھی یہ بدعت ہوتی ہیں. نمبر 1 نوٹ کرتے جائیے گا ایک ایک بات. اور کبھی کبھی وہ شرک ہوتی ہیں، کبھی کبھی گناہ ہوتی ہیں، شرک نہیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی لغو ہوتی ہیں. لغو کا مطلب کہ سینس لیس ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی مباح ہوتی ہیں. تو یہ عموماً 5 چیزیں جتنی بھی رسومات ہیں ان کے گھیرے میں رہتی ہیں. مثال ہم ایک ایک کی پہلے مثال دیتے پھر آگے بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر محرم کے مہینے میں ایک آدمی شربت پلانے کے لیے، جس کو سبیل کہتے ہیں، لگاتا ہے. وہ راستے میں ایسے یاترا میں بھی لگاتے ہیں. یہ بندہ جو ہے وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. اب ثواب سمجھ کے کر رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، لہذا اس کو بدعت کہیں گے. اچھا، تعزیہ ایک آدمی رکھتا ہے محرم میں، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر میں سمجھانے پر کہ نہیں رکھوں گا تو نقصان ہو جائے گا. حالانکہ نقصان اور نفع مالک کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ وجہ شرک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. اچھا، تیسری چیز کہ گناہ ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ لڑکی والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سنت کے مطابق شادی کریں، لڑکے والے سے کہہ رہا ہے، یا لڑکے والے کہہ رہے ہیں لڑکی والوں سے کہ میں بارات لے کر نہیں آؤں گا، میں 2-4 آدمی آئیں گے، نکاح کر لیں گے. وہ لڑکی والا کہہ رہا تھا میری تو عزت کا معاملہ ہے، اگر آپ بارات نہیں لائیں گے تو میں معاشرے میں بڑا عزت والا آدمی ہوں. تو گویا یہ تکبر ہے اس کے اندر. یہ معاشرے میں اپنے آپ کو شو مارنے کے لیے کہ ہماری ایک بھاگ ہے ہمارا سوسائٹی میں، تو سنت کو چھوڑتا ہے اور اپنے نفس کو کیا کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے. یہ تکبر کر رہا ہے، لہذا یہ گناہ ہوگا. کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. اچھا، بعض رسومات ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ جھٹکے میں تو کہہ دیتے ہیں بدعت ہے، بدعت ہونے مباح ہوتی ہیں. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کریں گے نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا. مثال کے طور پر اب ہندوستان کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جب دلہا بناتے ہیں تو بعض علاقے میں تو پورا اس کو کور کر دیتے ہیں پھول. اب تو بامبے وغیرہ میں پوری انسانی باڈی کے لحاظ سے پھول پہنا دیتے ہیں، باقاعدہ مطلب جیسے کہ کرتا ہے پھول کا. ایسے ماحول میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک پھول ڈال لو تاکہ معلوم ہو کہ اس میں دلہا کون ہے. یہ مباح ہے. کیا ہے؟ مباح ہے. کرنے پہ نہ گناہ ہے نہ چھوڑنے پر ثواب ہے. یا ایک دوسری مثال دیتے ہیں. یو پی کے اکثر علاقوں میں جب دلہن آتی گھر میں تو بہنیں کیا کرتی ہیں کہ کہتی ہیں نہیں بھائی سے کہتی پیسہ دو تب اندر آنے دیں گے بھابھی کو، تو وہ دروازہ بند کر دیتی ہیں. اب وہ جو شوہر ہے اور وہ اس کے باپ ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، دلہن باہر ہوتی ہے، اب وہ اندر سے بہنیں کہنے نہیں. اب اس میں کافی بارگننگ کرتے رہتے ہیں. یہ ایک سم ہے. لہذا یہ کیا ہے؟ ایک مباح ہے.
تو یہ बिदअत 5 ये रसूमात हमारी जिंदगी में इन 5 कैटेगरी में लेकर के आती हैं। जब ये गुनाह बनती हैं, ये शिर्क बनती हैं, तो उसको पहचानने का तरीका ये होता है कि उन चीज को वो आदमी लाजिम समझकर करेगा, छोड़ नहीं सकता है। अगर वो कहने साहब ये बात करना लाजिम है, अगर वो लाजिम कह रहा है जिसका मतलब कि इसका अकीदा है, और ये अकीदा क्या है, शिर्क है या गुनाह है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो गुनाह और शिर्क होंगी यही 5 की कैटेगरी में, कि जिस रस्म को आप कर रहे हैं वो किसी कौम की नकल है, वो कौम भी वही कर रही है और आप भी वही कर रहे हैं, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो आदमी जिस कौम की मुशाबहत अख्तियार करे, जिस कौम से सिमिलरिटी अख्तियार करे, वो उसी कौम से है। यानी अगर क्रिश्चियन का कोई आप अमल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्रिश्चियन है, अगर हिंदू का कोई अमल किया जा रहा है तो इसका मतलब वो बंदा क्या है, हिंदू है। तो आप अल्लाह के फरमाए कि मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, वो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है जिसका वो अमल कर रहा है। तो अगर किसी दूसरी कम्युनिटी का होगा तो इस वजह से गुनाह होगा, अगर उसका अकीदा होगा वो और वो आप कर रहे होंगे तो शिर्क हो जाएगा। तो लेके कह के ये 5 चीजें रसूमात में होती हैं। अब हम जब चलेंगे, आगे चलेंगे आपको लेकर के, तो जहां जहां हम रसूमात का जिक्र करेंगे उस पर एक बताएंगे ये क्या है, ये बिदअत हो रही है, ये शिर्क हो रहा है, या ये मुबाह है, क्या है। तो हम सबसे पहले चूंकि तरतीब से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पैदाइश पर बात करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, हर इलाके में अलग अलग रस्में, हम सबको नहीं कवर कर सकते। जो मेरी मालूमात है, जो हमने इधर उधर किताबों से पढ़ा है, हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी इलाके में कोई रस्म हो रही है और मैंने यहाँ तकरीर में नाम नहीं लिया तो इसका मतलब वो जायज है, ये नहीं कोई समझे इस बात से, क्योंकि तकरीर हजारों लोग सुन रहे हैं। वो नहीं हमारे तो यह तो इसका जमाना जिक्र नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी नॉलेज जो लिमिटेड है, हम उस लिमिटेड नॉलेज के तहत बात करना चाह रहे हैं पैदाइश के मौके पर। तो अगर हम पैदाइश के मौके पर सुन्नत का जिक्र कर दें, उसके अलावा जो कुछ भी हो रहा सब गलत है, तो पूरी दुनिया को कवर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब वो बता देते हैं कि हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के वक्त में बच्चे के लिए क्या कहा है। अगर आप इसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी रस्म है, वो गुनाह भी हो सकती है, बिदअत भी हो सकती है, शिर्क भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो रहनुमाई फरमाई है बच्चे के सिलसिले में, कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे के दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत की जाए, नंबर 1। नंबर 2, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग या बाहर का कोई बुजुर्ग उसको तहनीक करे। तहनीक का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो है च्युइंग करे, चबाए, जैसे खजूर है या शहद है, कुछ नहीं मिली, और वो थोड़ी सी अपनी जबान से उसको जो लाशा निकला हुआ है चबाने पर वो बच्चे की जबान पे रखे, नंबर 2। नंबर 3, उस बच्चे का अकीका करे 7वें दिन। अकीका करने में 3 चीजें हैं। नंबर 1, बच्चे का बाल काटा जाए, और उस बाल के इवज में, वेट के इवज में, जैसे बच्चे का बाल 1 ग्राम हुआ या 2 ग्राम हुआ, तो आप उसके बदले में चांदी या चांदी के बराबर कीमत सदका करें। अकीके की बात कर रहा हूं। और उसके सर पे जाफरान क्या कोई चीज लगा करके, चाहे दूध में या हल्के से पानी में, बच्चे के तलवे पे मला जाए। वो यहाँ पे हिस्सा वो जो आपको ढीला ढीला नजर आता है, वो 18 महीने के बाद यहाँ पे 4 ज्वाइंट होते हैं सर में। अगर ये ज्वाइंट हो करके बच्चा पैदा हो तो बच्चा पैदा नहीं होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि ये हिस्सा पूरे बदन का बड़ा हिस्सा होता है, लिहाजा उस फ्लेक्सिबिलिटी की बुनियाद पर अल्लाह कहता है कि हमने इस सुम्मत सबील यस्सरा, कि हमने उस पैदा होने वाले रास्ते को आसान कर दिया है। तो वो अगर वहां पे जाम करके पैदा कर दे परवरदिगार आलम, तो बच्चा पैदा नहीं होगा और मां को तकलीफ सख्त होगी। लिहाजा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो 18 महीने के बाद जा करके वो चारों ज्वाइंट आपस में क्या होते हैं, पकड़ते हैं। तो वहां पे जो दुख दुख करता है, जिसको
जो है वो चांदी अलग अलग इलाके में, उस पर हल्का सा ज़ाफ़रान का मल देना। और तीसरा ये है कि आप अगर लड़की है तो एक और लड़का है तो 2, और अगर नहीं किसी की गुंजाइश है तो लड़के में भी वो एक कर सकता है, ऐसी कोई बात। ये है सुन्नत तरीका। इसके अलावा आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारी की सारी रस्म है, और इस 5 में से कोई एक हुक्म लगेगा। बात समझ में आ गई मेरी? अच्छा, अब हमको जो मालूम है वो मैं आपको एक एक रस्म बता करके बताता हूँ। यहाँ पे किस इलाके में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब इलाकों में क्या कहते हैं, जब लड़का पैदा होता है तो वो औरत मन्नत मानती है। सब नहीं, सब जिनको जो मानती है कि अगर मुझे लड़का हुआ तो मैं 11 चिराग जलाऊंगी, या कभी कभी कहती है कि मैं जो है वो 11 चिराग चांदी की जलाऊंगी और फलां कब्र पे जाकर के, ये सब कब्र की बात है कि फलां कब्र पे जाकर जलाऊंगी, या ये 16 सैयदों का रोजा रखूंगी। ये जरूरी नहीं आप सारी को जानते हैं, क्योंकि हम लपेट रहे हैं पूरे को। तो ये इस तरीके का रोजा रखने की मन्नत मानना, या चिराग जलाने की, चांदी का जलाना या वैसे जलाना, और पर्टिकुलर किसी कब्र पे जाकर के जलाना, ये जो है इसका ताल्लुक अकीदे से, ये शिर्क है। देखने में ये रस्म है लेकिन हुक्म इसका क्या है? शिर्क का है। यूपी में क्या करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस मुश्किल कुशा के नाम पर एक जो है वो टोकरी में अनाज रखा जाता है, उसमें एक चिराग जलाते हैं, और वो अनाज जो है ना फिर वो गरीबों को तकसीम किया जाता है। उनका यही कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बच्चा मर जाएगा। इसका ताल्लुक अकीदे से हो गया, शिर्क है। अच्छा, आपके यहाँ हुबली वगैरह और कर्नाटक में जब बच्चे के कान में अजान देते हैं तो कान में पान रखते हैं, पान रख करके अजान देते हैं। डायरेक्ट अजान कान में देने के बजाय पान रखते हैं और पान में फूंक करके जो है वो अजान दी जाती है। ये जो पान में रख करके अजान दी जाती है, तो ये बंदा इसको लाजिम समझता होगा, तो लाजिम समझेगा तो यकीनी बात है कि ये बिदअत होगी। क्या होगी? बिदअत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत हो रही है। अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट अजान देने के लिए कहा, ना पान का जिक्र है ना सुपारी का जिक्र है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर ये पूरा इलाके में पहला नाम उसका आदम रखते हैं, पुकारने वाला, वो नाम से पहले, या अगर लड़की हुई तो उसका नाम हव्वा रखते हैं। उसके कुछ दिन के बाद जब अकीका करते हैं, चाहे 7वें दिन करें या जब भी करें, तो फिर उसका ओरिजिनल नाम के नाम से रखा जाता है। और उनका यह है कि आदम जब पैदा हुए तो फौरन आदम का इंतकाल नहीं हुआ, हव्वा जब पैदा हुई तो फौरन इंतकाल नहीं हुआ, तो ये बच्चा बच जाएगा। लिहाजा इसका ये अकीदे से ताल्लुक और शिर्क है। अच्छा, इसी तरीके से जब बच्चे का पहला बाल निकलवाना होता है, जो अकीके की शक्ल में करने के बजाय ले जाकर के मन्नत मानी जाती है और किसी कब्र पे जाकर के बाल को क्या करते हैं? उतारते हैं। ये अकीदा है, लिहाजा ये शिर्क है। इसी तरीके से हिंदुस्तान वाले पूरी कोशिश करते हैं, लड़के वाले, कि लड़की को, लड़की वालों को चूस लेना है अलग अलग अंदाज से, कभी त्योहार के नाम पर चूसते हैं। तो उसमें से एक रस्म ये है, बाद इलाकों में ये है, बाद उल्टी है, कि पहला बच्चा जो है वो लड़की के घर पैदा होना चाहिए। अब जो लड़की के घर पैदा होना चाहिए तो वजह क्या है? ताकि सारा खर्चा लड़की के ऊपर आ गए। ये खर्चे को, चक्कर को उन्होंने क्या कर दिया? उठा करके ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो अकीदा है कि पहला, तो ये लगो हुआ। ये क्या हुआ? लगो बात हुई, बेकार की बात हुई। बेकार की बात गुनाह भी हो सकती है, तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। लेकिन कान को घुमाकर पकड़ा गया है कि लड़की वालों के ऊपर बर्डन डाला जाए। किसी से आप उम्मीद रखें कि ये हमको हदिया दे, या किसी से कहें आप हमको हदिया दे, गुनाह होता है। ऐसे ही बेमतलब का खर्चा किसी के ऊपर जो आप डाल रहे हैं, ये क्या है? ये गुनाह है इस बुनियाद पर। इसी तरीके से छठी करना, छठे दिन। अब इसमें जो छठी करते हैं इन सब इलाकों में, तमिलनाडु और कर्नाटक वगैरह में, तो चावल रखते हैं, उसके ऊपर दिया जलाते हैं, चिराग जलाते हैं छोटे छोटे। अब जब वो दिया जलाया गया तो इसका ताल्लुक अकीदे से हो गया, और ये क्या है? ये शिर्क है। इसी तरीके से जो पहले मरतबा काजल लगाते हैं बच्चे के, तो वो लहसुन जला करके, लहसुन को पूरा जला देते हैं, वो जब राख हो जाता है ना, तो उसको तेल में लगा करके फिर वही चिराग, वो वही लहसुन का पहला काजल लगना चाहिए।
اس کا کہتے ہیں کہ اگر نہیں لگے گا تو اس کی آنکھ جو ہے نا اتنی بیماری رہے گی. اس کا تعلق عقیدے سے ہو گیا. جب عقیدے سے ہو گیا تو شرک ہو گیا. اچھا, اسی طریقے سے چھٹی کا خرچ سسرال والوں پہ ڈالتے ہیں. ابھی بتایا نا آپ کو, یہ ایک گویا کہ کسی کے اوپر برڈن ڈالنے کی بات ہے. چلہ کرنا یہ پورے ہندوستان میں ہوتا ہے. تقریباً 40 دن کے بعد چلہ کرتے ہیں, اور وہ چلے کا خرچہ کون دینا ہے؟ لڑکی والے دینا ہے. یہ لڑکی والوں پہ مزید جو ہے وہ برڈن ہے. اچھا, جب اگر بعض علاقوں میں ہے کہ پہلا لڑکا لڑکے کے یہاں ہونا, پلوٹی کا, اس کو پلوٹی کہتے ہیں پہلے لڑکے کو, اور بعض علاقے میں یہ ہے کہ نہیں صاحب میکے میں ہونا. تو اب میکے سے جب وہ سسرال جائے گی پہلی مرتبہ بچے کو لے کر کے, تو جانے سے پہلے وہ کسی نے کسی درگاہ کی زیارت کرنا, پھر اپنے جو ہے وہ سسرال جانا. یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اچھا, جب بسم اللہ کی رسم کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ قید رکھتے ہیں کہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن اور 4 گھنٹے ہونا چاہیے. تب اسی دن یہ مہورت ہے اس کی, اور مہورت کا نکالنا کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی اس کی جو مہورت بنتی ہے بچے کی, وہ کہتے ہیں کہ اس کی عمر ایگزیکٹ 4 سال ہو, 4 مہینہ ہو, 4 دن ہو اور 4 گھنٹے ہو. منٹ چھوڑ دیا ورنہ وہ بھی لگاتے, کیونکہ ایگزیکٹ معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ کتنے منٹ میں پیدا ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو بندے نے پکا لگایا ہے, اس کا تعلق بھی کیا ہے؟ نحوست سے ہے. اور نحوست کا ماننا کیا ہے؟ مہورت کا ماننا کیا ہے؟ شرک. آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر رسمیں دیکھنے میں رسم ہے, اور حکم کیا لگ رہا ہے؟ شرک کا لگ رہا ہے. اسی طرح بعض علاقے میں, ہمارے یہاں قریب میں ایک گاؤں ہے بدوکر, فیض آباد میں, وہاں پہ پورے گاؤں کا ایک بڑا طبقہ وہ اس بات کو عقیدہ رکھتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا نا تو اس کو ایک مدت تک کپڑا نہیں پہنا سکتے ہیں. اگر کپڑا پہنائیں گے تو اس کی زندگی نہیں ہے. تو کپڑے کے بجائے چیتھڑا لپیٹتے ہیں, مطلب بیکار کا کپڑا ادھر ادھر کا, وہ لپیٹ کر اس کو, ایک مدت ہے ان کی, مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد ہے کہ اتنی مدت تک اس کو چیتھڑا لپیٹا جائے گا. کپڑا اس کو ریڈی میڈ یا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنایا جا سکتا ہے. اس قسم کی رسومات پیدائش کے وقت میں ہمارے یہاں رائج ہیں. یہ اس کا حکم ہے. انشاءاللہ زندگی نہیں تو کل ہم اس کے آگے بات کریں گے کہ پیدائش کے بعد ایک سیریل پہ چلیں گے. یہ آپ دیکھیں, یہ معاشرے کی وہ چیزیں ہیں کہ جو دیکھنے میں آدمی اگنور کرتا رہتا ہے, لیکن حکم شریعت کا جو ہے نا وہ ایک دم الگ ہے. اصل میں ہندوستان, خاص کر یہ علاقہ جو آپ کا علاقہ ہے ایشیا کا, یہاں پہ لوگ مسلمان ہوئے لیکن تربیت نہیں ہو پائی. یہ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اگر محنت نہیں کی ہوتی تو ایک بہت بڑا طبقہ کچھ بھی نہیں جانتا. یہ اب یقینی بات ہے کہ وہ محنت کر لمیٹڈ ہو رہی ہے. جتنا آدمی کے پاس قوت ہوگی وہ کام کرے گا, لہذا اس کی بنیاد پر یہ ہماری چیزیں ختم نہیں ہو پا رہی ہیں, کیونکہ ہم مسلمان تو ہو گئے, لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیں, اس کے بعد ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکل نہیں پا رہی ہیں. لہذا اس میں جب تک آدمی دعوت کے کام کو جتنا زیادہ بڑھایا جائے گا اتنا زیادہ یہ شرک اور بدعت کے کٹنے کے چانسز ہیں, اور جتنا آپ اس کو لمیٹڈ رکھیں گے اتنا آپ پریشر میں آتے جائیں گے, اور لوگوں کی چیزیں اب آپ کی زندگی میں, دوسروں کی چیزیں ہماری زندگی میں آنے لگیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.